हर हर कथा निराली। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह की दर की हाजरी पर रहे बड़भागी प्यारे खालसे के प्रगट दिवस में मनाउण आए हो। तुसीं सारे जाने प्रबंधक वीरां ने यतन किया, मैनू आवाज़ मारी भी हाजरी तुसीं भरनी है। वीर बलदेव सिंह जी, वीर हरिंदरपाल सिंह जी, भाजी इंद्रजीत सिंह, जिन्हें भी तुसीं सारे प्रबंधक जानो, भैन मरप्रीत कौर, हुक्म लाया कि 2 हफ्तियां की हाजरी लिए मैं तुहाडे कोल हाज़र होया। बलदेव सिंह जी का तो मनना सी 3 महीने घट्टो घट्ट चाहिए ने। चलो वो विजय की थोड़ी मजबूरी सी, 2 हफ्तियां के मैं तुहाडे कोल हाज़र होया। गुरु कृपा करे, गुरु की भै भावनी में रह के मैं तुहाडे जोड़े झाड़ सकां, तुहाडी सेवा कर सकां, मेरे लिए अरदास करो। मेरे तो पहला बड़े प्यारे गुरमुख रूप भाई सरजीत सिंह कंवल, जिन्हां ते सतगुरु की अथाह कृपा और बड़े प्यारे जीवन पक्ष तो ये रूह है, प्यार देने वाले मेरे वीर बड़े ने, उन्होंने तो आप जी ने कीर्तन श्रवण किया। और मेरी बारी है तुहाडे नाल खालसे के संबंध कुछ विचार रखा। आरंभ करन तो पहला कोई भी रसना बांझी ना रहे, गुरु हुक्मानुसार सारियां ने वाहिगुरू की फतेह नाल जोड़ना है। झुकाओ आपो अपना सीस सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी ने प्यार सत्कार साहिब फतेह की सान पाउंदे हुए गज वज के आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अज के दिन नूं कई जाने बैसाखी का दिन कहणगे। बैसाखी गुरु गोबिंद सिंह महाराज के वेले तो मनाउणी नहीं शुरू हुई, पहला तो मनाई जा रही। इते पंजाब के खासकर नॉर्थ इंडिया के इलाके का एक मेला सी। जदों फसलां वढ के वेला हुंदा सी, जट मारदा दुआबे जट मेले आ गया, लोग खुशियां लुडियां पाउंदे हुंदे सी, मेले का दिन है। पर गुरु घर के अंदर बैसाखी का पुर मनाउणा धन गुरु अमरदास साहिब के वेले तो शुरू होया। मैं टूक मात्र बेनतियां करनियां। विशा मेरा अज का पता किहड़ा है? भाई साहब गा के गए ने, जब लग खालसा रहे न्यारा। इस विषय पर मैं तुहाडे नाल विचारां करनियां। जिन्नी एकाग्रता के नाल जदों मैं मंगलाचरण पढ़ रहा सी ना, तुसीं बैठे सी, कोई आवाज़ नहीं सी आ रही, इदां ध्यान रखियो, समझ तां आओ। विसाखी का संबंध भाई पारों गुरु अमरदास साहब का सिख आ, पिंड डल्ला सुल्तानपुर साहब के नेड़े। उन्हें बेनती की सी कि सच्चे पातशाह हर धर्म मजहब के आपो अपने जोड़ मेले ने, इकट्ठे होंदे ने, ते सिखां दा भी कोई चाहिदा। बैसाखी गुरु अमरदास साहब के वेले तो गोइंदवाल साहब लगनी शुरू हुई। हालांकि इतिहास को पड़चोलो तो हकीकत यह है, गुरु नानक साहब का जन्म भी 14 अप्रैल 1469 नूं बैसाखी वाले दिन होंदा है। श्रोमणी कमेटी का भी मनना है, मतभेद ने वक्री बात, पर कुछ क बेनतियां। गुरु नानक साहब जिदण बेई नदी के विचों चुभी मार के बाहर निकलते हैं ना, तो बाहर निकल के एक सुनेहा दिंदे ने, ना को हिंदू ना मुसलमान। ये बखरा कंसैप्ट सी दुनिया के सामने। याद रखियो, वेई चो निकल के जिदन ये नारा दिता सी, उदण बैसाखी सी, बैसाखी का दिन सी। जिदन गुरु नानक सच्चे पातशाह हरद्वार जाते हैं, उथे हिंदू वीर सूरज वाल मूँह करके पानी दे रहे थे, तो गुरु नानक पातशाह ने पुठे पासे मूँह करके पानी देना शुरू किया। हुण बाबे का एक तरीका सी प्रचार करने का, सवाल करता नहीं सी बाबा साडा, लोग बाबे नूं सवाल करते सी भी ये तू की कर रहे हैं। पुठे पासे तो पानी देना शुरू किया, तो उत्थे पुजारी लोग पुछते हैं भी बाबा आ की करन दे? कह लगे जी आ सरहंद टप के, तुसीं ध्यान करियो, लाहौर ते हरिद्वार के बिल्कुल सेंट्रल पॉइंट जिहदे विच सरहंद पैंदी आ,
किलोमीटर के माइल्स के हिसाब से देख लो। बाबे आख्या भी आ सरहंद टप के अगे लाहौर के नेड़े मेरी खेती सुकड़ ली, मैं उत्थे पानी दे गया उन्होंने करके। वो हसे खिड़खड़ा के, बाबा पानी तो इत्थे डुली जाता, पानी खेती थोड़ा जान दिया। सतगुरु कहने लगे बस हाई तो मैं हुण तुहानूं पुछना चाहुंदा, इसे धरती ते मेरा दिता पानी सरहंद टप के लाहौर के लागे नहीं पहुंचता, ते तुहाडा दिता पानी तुहाडी मनौत अनुसार जिहनूं तुसीं कहंदे पित्तरपुरी, हिंदू मिथ के अनुसार पित्तरपुरी सूरज तो भी सैकड़े हज़ारां मील अगे आ। पित्तर मतलब मर चुके बुढ़े बजुर्ग, जिथे उन्होंने रूहां रहिंदियां वो फिर श्राद्धां दिन चाहुंदे नहीं लंगर पानी छक, उन्हां अनुसार गुरमत अनुसार नहीं। गुरु साहब कहण लगे भी तुसीं मुर्दियां नूं पानी दिंदे हो, पित्तरां नूं पानी दिंदे हो सूरज अल मूँह करके, ते मेरा तो इसी धरती ते इत्थे नहीं पानी पहुंचण दिया, तुहाडा अगे पहुंचदा। एक गल गुरमत दे कसवट्टी ते एक गल परखणी तां समझ आएगी। हिंदूइज्म अनुसार पित्तर मर चुके बजुर्गों को कहते हैं, गुरमत अनुसार जींदियां बजुर्गों को भी पित्तर किया गया। हुणे ही तुसीं शब्द सुन रहे सी, भाई साहब पढ़ रहे सी ना, अमृत पीवो सदा चिर जीवो हर सिमरत आनंद अनंता। उहदे शब्द की पहली पंक्ति, जिस सिमरत सब किल विठ नासै पितरी होए उधारो। उहदा शब्द का मेन निचोड़ है पूता माता की असीस। पितरी होए उधारो, मरण तो बाद पितरां दे उधार की साडे घर च कोई गल ही नहीं है, साडे तां जींदे जी की गल है। और तुहाडे घरां च प्रैक्टिकली तौर पर तुसीं देखिया होएगा, मैनूं बहुत परिवार मिलते हैं, एक नहीं सैकड़े परिवार। चंडीगढ़ में रह के मैं पढ़िया भी हाँ, पढ़ाया भी है, क्लासां भी लाइया, तो उत्थे वो जे परिवार मिलते होंदे सी जिहड़े हत्थ जोड़ के कहंदे सी भाई जी जम्मे असीं सिखां दे घर, सिੱਖੀ ਦਾ ਊੜਾ एड़ा नहीं सी आउंदा, सानूं सिੱਖ बनाउण वाले साडे बच्चे आ। साडे बच्चे गुरमत क्लासां विच आए, इन्हां ने सानूं सिੱਖੀ दे राह तोरिया, साडे बजुर्गां ने नहीं। पितरी होए उधारो, कई बारी बच्चे भी तुहानूं सीधे राह तोड़दे ने। सौखी जी उदाहरण बाणी चों ले लो, हरनाकश वर्गा, वो कहंदा रब रूब है ही नहीं, मैं ही रब आ। ते भाई गुरदास साहब नूं कहना पिया सी घर हरनाकश दैंत दे कलर कवल भगत प्रहलाद। कलर की जमीन च आपां नूं पता पिंडां वालिआं नूं कख नहीं हुंदा, उत्थे कमल का फुल हो गया प्रहलाद वर्गा। पितरां दा उधार कर। गुरु नानक साहब ने एक गल कही सी, कह लगो मरे हुए बजुर्गों को पानी सूरज तो भी अगे पहुंचाने वाले हो, जे मेरा इत्थे नहीं पहुंचता तुहाडा उत्थे किवें पहुंच जाएगा। मेरे कहण दा भाव यह है, मरण तो बाद बजुर्गों को पानी तरोकण वाले हो, जींदे जी बजुर्गों की सेवा करो, माँ प्यो की जींदे जी। किसी दिन फिर सी इस विषय पर मैं कला बोल सकता, जींदे जी बजुर्गों की सेवा करो, मरण तो बाद नहीं गा। ते सच करके जानियो, जिदन बाबे ने बजुर्गों की माँ प्यो की सेवा करने की गल का साडे सामने कंसैप्ट रखिया सी, उदण विसाखी सीगी। ये विसाखी दी गल आ। अज भी हरिद्वार चले जाओ ते विसाखी का मेला उत्थे बड़े वड्डे पद्धर ते लगदा। लोग सोचते हैं भी विसाखी हरिद्वार नावांगे साडे पाप लै जाणगे, पापां दी मैल धोती जाएगी। गुरु अमरदास साहब का जन्म भी विसाख महीने का है। विसाखी मनाउणी गुरु अमरदास साहब ने शुरू की। पंजवें पातशाह का जन्म प्रकाश भी विसाख महीने का है। घटनावां बहुत ने, मैं टूक मात्र बेनती करनी सी। अज की गल रौले कौम च बहुत ने, पर करिए की करनी, गल तो करनी पेगी। जिदण गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने हुक्मनामे लिख के सिख संगतां नूं इकट्ठे कीता, एक विसाख सी, विसाखी की आरंभता। अंग्रेजी तरीक 14 अप्रैल में सी, 30 मार्च 1699 सी। पढ़ लेना चंगी तरह इतिहास में। कैलेंडर के रौले मैं उस बात च नहीं पैना, टूक मात्र तुहानूं बेनती कर रहा। हुक्मनामे भेज के इकट्ठ किया गया ते सतगुरु ने अज दे दिन विसाखी वाले दिन 1699 मैनूं खालसा प्रगट किया सी। शब्द पढ़िया जा रहा सी, खालसा अकाल पुरख की फौज, प्रगटिओ खालसा, प्रगटिओ खालसा। थोड़ा जिहा इत्थे मैं तुहाडे तो बहुतिआं तो वखरा जाण लगा।
कई बार कह लोग अज खालसे का जन्मदिन है, मैं नहीं सहमत इस गल नाल। कई कह खालसे का साजना दिवस है, बिल्कुल भी नहीं मैं सहमत। खालसे का साजना दिवस जिन्ना क पढ़ सके गुरमत अनुसार खालसे का प्रगट दिवस है। प्रगट दिवस से साजना दिवस से बड़ा डिफरेंस है, फर्क है। कंपनी गड्डी बनाती किदां पहला वो एक पुर्जा बनना शुरू होता है, फिर बड़े मेहनत नाल गड्डी दे विच बन्निया जाता। जो गड्डी तैयार हो जाती ना, फिर लॉन्च की जाती गड्डी एक दिन रख के। फरारी वालियां ने आ एक नवी कार बनाई, इधर लॉन्च होनी। एप्पल वालियां ने फोन बनाया, इन्नी तरीक को नवा लॉन्च होना जी फोन। प्रगट किया जाता दोनों लोगों के सामने, पर उहदे बनन दे लई पिछे लंबा समा लग्या हुंदा। उहदे बनन दे लई बड़ा लंबा समा लग्या हुंदा है। विज्ञान नूं छड्डो, गुरमत अनुसार पढ़ोगे असी ते जिद्दण जम्मे, डॉक्टरां ने डेट लिखती फलानी तरीक नूं बंदा जम्मिया जी, टाइम भी लिखता है ना, नेरा सी कि सवेरा सी। अज तक विज्ञान ही जोर ला सकी भी साडा असली जन्म कदों होया सीगा। जिद्दण पहली बारी मां प्यो नाल मिलाप होया, जिद्दण साडा मां दी कुख च पहला एक बिंद रूप विच आउणा होया, असल जन्म उदण सीगा। शुकराणु वाले पासे चले जाओ हो जाएगा, मैं उस वाले खिलारे च नहीं पैंदा। खालसे का जन्मदिन नहीं, प्रगट दिवस। हूँ तुम ही कहोगे ये क्यों? मैं इसलिए पहला बेनती की, बड़े ध्यान नाल सुनियो, समझता आनी नहीं तो कख नहीं पल्ले पैना भी कर की गया, होर ही घड़ माड़ा जिहा कर गया। खालसे नूं प्रगट करन दे लई लोकां सामने 230 साल लगे, 10 जामे लगे गुरु साहब के, 10 शरीरक जामे लगे। प्रिंसीपल सतवीर सिंह ने एक उदाहरण बड़ी सोहनी दी। ईसाई वीरां दा मत आ भी खुदा नूं, गॉड नूं बंदा बनाउण दे लई 230 साल लगे। पढ़ लो ईसाइयां दे ग्रंथां, 230 साल लगे ने रब नूं बंदा बनाउण दे लई। हालांकि असीं नहीं मनदे इस गल नाल, एग्री बिल्कुल सहमत हूं। क्यों? सानू तो पता भी रब जी तो जो बनाउण ढाउण चोण एक पल लाउंदे ने, उन्हें किहड़ा कि साडे वांगू बनाउण लई मटीरियल इकट्ठा करना, मिस्त्री लाउणे, राज लाउणे, टाइम थोड़ा लाउणा। उन्हें तो एक पल च बना देना, उन्हें तो एक पल च ढा देना। रब नूं नहीं ये चीज़ां दी लोड़। 230 साल लगे। प्रिंसीपल सतवीर सिंह कहते उन्हां दा मत हो सकदा, मिथ हो सकदी भी 230 साल लगे, पर सच जाणिओ दुनिया के सामने रोल मॉडल खालसा प्रगट करन दे लई गुरु नूं 230 साल लगे ने। 1469 ते 1699 नूं माइनस कर लियो, 230 साल बन गए। गुरु नानक साहब ने जो मनुख, संपूर्ण मनुख दुनिया सामने नक्शा जिहदा चितरिया कि मेरा सिख इदां दा होऊगा, 10वें पातशाह तक संपूर्ण होया। 1699 की विसाखी ते लोकां सामने स्टेज ते किरपान की नोक ते प्रगट किया गया भी इदां दा गुरु नानक साहब ने मनुख सिरजिया। गुरु नानक साहब इहो जिहा मनुख भालदे सी जिहनूं खालसा किया गया, जिहनूं शुद्ध किया गया, जिहनूं निर्मल किया गया। 230 साल लगे ने, एवं नहीं हो गया खालसा प्रगट। ये कोई जादूगरी नहीं सी, किरपान फड़ी एक सिर चाहिए, चलो जी 5 आए, लो जी खालसा प्रगट हो गया ना। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ फलसफा है, बड़ा ਵੱਡਾ फलसफा, गहराई है। गुरु नानक साहब तो मैं शुरू करा, गल तां समझ में आए। गुरु नानक साहब ने मनुखता च आण के ये मरी जमीर वालियां नूं जगाया कि यार तुसी बंदे हो, बंदियां वांगू जीना सिखो, बंदियां वांगू, मर्दां वांगू। हुण ये बोल किसी होर दे नहीं, 10 पातशाहियां ने गुण भरे ने खालसे च, सिख च गुण भरे ने भी तां संपूर्ण होना कि नहीं। ये किसी होर दे बोल नहीं, गुरु नानक साहब दे बोल ने। जे जीवै पत लथी जाए सब हराम, जेता किश खाए अणख नाल जीना, जुरत नाल जीना। खालसे नूं गुरु नानक साहब ने सिखाया कि बंदियां को जीना सिख। अज ही ला लो उदाहरण सौखी दी, किते भी धक्केशाही हुंदी होवे ढिंगो च, किते भी दुनिया धौण घुमा के लंघ जाएगी, सिख अज भी सिख तुहाडे मेरे वर्गा
ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਨੰਗੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਆ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਆ ਧੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਲੱਡ 'ਚ ਪਾਇਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਅਣਖ ਨਾਲ ਜੀਣਾ ਸਿਖਾਇਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕਿਰਪਾਨ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਆ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜ਼ੁਰਤ ਭਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਿੱਖਾ ਜੀਣਾ ਤਾਂ ਜ਼ੁਰਤ ਨਾਲ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵਕਤ ਖੱਤਰੀ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਰਪਾਨ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ, ਚਲੋ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਜੰਗ ਲੜਨਾ ਖੱਤਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਾਹਣਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ ਖੱਤਰੀਆਂ ਤਾਂ ਧਰਮ ਛੋੜਿਆ, ਮਲੇਸ਼ ਭਾਖਿਆ, ਗਈ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਹਾਲ ਘਰ ਘਰ ਮੀਆਂ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ, ਬੋਲੀ ਅਵਰ ਤੁਮਾਰੀ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਪਾ ਰਹੇ, ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਗਏ ਹੋ। ਅਣਖ ਨਾਲ ਜੀਣਾ ਸਿੱਖੋ, ਅਣਖ ਨਾਲ, ਜ਼ੁਰਤ ਨਾਲ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ੁਰਤ ਨਾਲ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਜੀਣਾ ਸਿਖਾਇਆ, ਇਹ ਗੁਣ ਭਰਿਆ। ਸਿੱਖਾ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਖੜਨਾ, ਤੂੰ ਡੰਗਰਾਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਜੀਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਂਗੂ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾ, ਤੂੰ ਖੜਨਾ, ਜ਼ੁਰਤ ਨਾਲ ਖੜਨਾ। ਅੱਜ ਖੜੇ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਖੜੇ ਸੀ, ਮੋਦੀ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਝੁਕਾਇਆ। ਜ਼ੁਰਤ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਸੋਭਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਇੱਕ ਫੋਟੋ, ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਫੋਟੋ ਬਣਾਤੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨੰਗੀ ਕਿਰਪਾਨ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ, ਲੱਥਪੱਥ ਹੋਈ ਕਿਰਪਾਨ ਖੂਨ ਨਾਲ, ਤੇ ਏਦਾਂ ਖੜੇ ਨੇ ਉਂਗਲ ਜੀ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਥੱਲੇ ਉਹਨੇ ਪੰਕਤੀ ਲਿਖਤੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਲਿਖੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ, ਅਨਰਥ ਨਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਹੋਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੋਰ ਨਾ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਮਤ ਟੀਚਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਸਕਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਤੇ 10ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਫਰਕ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਫੋਟੋ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਰਪਾਨ ਫੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ, ਉਹ ਪੰਕਤੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ, ਇੱਕ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਧਰੀਜੈ ਸਿਰ ਦੀਜੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਨਸੈਪਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਖਾਲਸੇ ਦਾ। ਸਿਰ ਦੇਣ ਦੀ ਰਵਾਇਤ, ਫਰਕ ਕਿੰਨਾ ਕਾ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਬਣਨਾ, ਚੱਲ ਖਾ ਮੁਰਦਾ, ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਪਈ ਸੀ ਨਾ, ਖਾ ਮੁਰਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਬਣ ਮੁਰਦਾ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਤੋਂ ਚਿੱਕੜ ਚੋਂ ਲੋਟਾ ਕਢਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੱਢ ਲੋਟਾ ਜੇ ਸਿੱਖ ਬਣਨਾ ਗੰਦ ਚੋਂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਲੋਟੇ 'ਚ ਜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਚੀਜ਼ੋ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ੁਰਤ ਭਰੀ। ਸਿੱਖਾ ਲੋਕ ਧਰਮਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕਹਿਣਗੇ ਜੇ ਈਸਾਈ ਬਣੇਗਾ ਤੇਰੇ ਨਿਆਣੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਈਸਾਈ ਬਣ ਗਏ ਅੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣ ਲੱਗੜੇ, ਤੁਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਬੜੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਵਾਲੇ ਕਹਿਣਗੇ ਜੇ ਹਿੰਦੂ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਤੈਨੂੰ ਸਵਰਗਾਂ 'ਚ ਥਾਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਿਣਗੇ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਸ਼ਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੇਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਬਹਿਸ਼ਤ 'ਚ ਹੂਰਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ ਸਿੱਖ ਬਣੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਆਹ ਸੁੱਖ ਦਿਆਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਬਾਜੀ ਖੇਡਣ ਲਈ ਤੁਰਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਤੋਂ ਲੈਣਾ। ਇਤ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਧਰੀਜੈ ਸਿਰ ਦੀਜੈ। ਸ਼ਰਤ ਆ ਪਹਿਲੀ, ਆਹ ਸ਼ਰਤ ਆ, ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜ਼ੁਰਤ ਭਰ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹੋ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਕਿਰਪਾਨ ਨੰਗੀ ਕੱਢੀ ਦੇ ਕੇ, ਕਾਮ ਹਮਾਰਾ ਤੋਲਣ ਤਕੜੀ, ਨੰਗੀ ਕਰਦ ਕਬੈ ਨਹੀਂ ਪਕੜੀ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤਕੜੀਆਂ ਫੜ ਕੇ ਬਟਿਆਂ ਦਾ ਤੋਲਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਚਾਕੂ ਫੜ ਦਿਆਂ ਵੀ ਹੱਥ ਕੰਬਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾ ਵੱਜ ਜਾਏ। ਕਾਮ ਹਮਾਰਾ ਤੋਲਣ ਤਕੜੀ, ਨੰਗੀ ਕਰਦ ਕਬੈ ਨਹੀਂ ਪਕੜੀ। ਚਿੜੀ ਉੜੇ ਤੋਂ ਹਮ ਡਰ ਜਾਏ, ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਦੀ ਫੁਰ ਕਰਕੇ ਚਿੜੀ ਨੰਗੇ ਤੇ ਕੰਬ ਜਾਈਦਾ ਵੀ ਆ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਿੜੀ ਉੜੇ ਤੋਂ ਹਮ ਡਰ ਜਾਏ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੇ ਕੈਸੇ ਲੜ ਪਾਏ। ਤੇ ਬਾਪੂ ਸਾਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਚਿੜੀਆਂ ਸੇ ਮੈਂ ਬਾਜ ਉਤੜਾਊਂ 1.25 ਲੱਖ ਸੇ ਏਕ ਲੜਾਊਂ ਤਬੈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਜ਼ੁਰਤ ਭਰੀ ਸੀ ਚਿੜੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਜ ਉਤੜਾ ਕੇ 1.25 ਲੱਖ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੜਾ ਕੇ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਖਾਲਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਦਿਵਸ ਵਿਸ਼ਾ ਮੇਰਾ ਆਇਆ, ਨਿਆਰਾ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਦਿਵਸ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਫਿਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ,
मैं फर्क नहीं पा रहा समझाने लई 10 जम 230 साल का आप सफर तय करना 99 की 1600 की विसाखी ते आउणा हले शुरुआत है। गुरु नानक साहब ने जुरत भरी मर्दां को जीना सिख और इसे ही गल नूं गुरु अंगद साहब ने होर अगे तोड़िया अणख नाल जीण दे लई। हमायूं वर्गा बादशाह होंदा गुरु अंगद साहब बच्चियां नूं पंजाबी पढ़ा रहे सी गुरमुखी पढ़ा रहे सी ते हमायूं वर्गा राजा लागे खड़ा रहा। गुरु अंगद साहब ने देखा भी तू होएगा अपने घर होएगा ये अणख आ। उन्हें कृपान कट ली गुरु अंगद साहब पे गुरु अंगद साहब हस पे कह लगे हमायूं जिथे जंग के मैदान च कढ़नी सी शेर शाह सूरी को डर के भजे हैं ते रब के प्यारिਆਂ ते कृपान कढ़न दे शर्म नहीं होनी तेन संग नहीं होनी। जुरत सी जुरत कहण दी जुरत इत्थे बस नहीं कदों पढ़ो खालसे च जुरत भरी गुरु अंगद साहब ने किवें मेरे ते शक होवे अज भी खडूर साहब चल जिओ गुरु अंगद साहब की नगरी फेर वसाया फेर आण सतगुरु खडूर बाणी च लिखिया मेरे ते शक होवे खडूर साहब अज चल जाओ उत्थे सब तो वड्डा गुरुद्वारा मिलेगा ओदा नाम है गुरुद्वारा मल अखाड़े। मल अखाड़े मल का मतलब कि भलवान जिथे कुश्तियां होंदियां सी जिथे गुरु अंगद साहब कुश्तियां कराउंदे ते करदे भी सी क्योंकि गुरु अंगद साहब नूं पता आउण वाले समय च इन्हां ने जूझना इन्हां ने जुल्म दे विरुद्ध ये तैयारी सी गुरु नानक साहब तो। गुरु नानक साहब पढ़ा रहे थे लैसन दे रहे थे गुरु अंगद साहब ने प्रैक्टिकल कराना शुरू किया। मल अखाड़े साजे गुरु अंगद साहब ने जिथे कोई अंदर हिम्मत होवे उत्थे शरीर भी तो रिष्ट-पुष्ट होना चाहिए लड़न की हिम्मत तो तां ही जे शरीर रिष्ट-पुष्ट है। बाणी च यह भी क्या होया भी जे शरीरक तंदुरुस्ती नहीं तो बंदा रब रब भी नहीं कर सकता। नानक सो प्रभ सिमरिए इस देही को पाल। हुण मेरे वर्गा ढिला होवे ते बैग चौकड़ा मार के वाहिगुरू वाहिगुरू कित्थों जप लेगा बाणी कित्थों पढ़ लेगा शरीर रिष्ट-पुष्ट होएगा गल तां ही बनी ना। गुरु अंगद साहब ने मोहर लाई तेरे अंदर आत्मक बल दे नाल शरीरक बल भी होना चाहिए ये गुण भरिया। मल अखाड़े साजे ने मल अखाड़िया नूं गुरु कलगीधर पातशाह दे वेले गटका अखाड़ा कहा गया। गुरु अंगद साहब भी मल पढ़ाउंदे ने ते ओहो ही गल गुरु हरगोबिंद साहब भी मल अखाड़े अकाल तख्त साहब मुरे सजदे ने कुश्तियां करो आप भी लड़ते पैंदे खाना कुश्तियां करते हैं। इहो ही गल नूं गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने नकली लड़ाई करा के अखाड़े साज के जिन्हों आपां होला महला कहने आ नकली लड़ाई जुरत भरन दे लई अज भी निहंग सिंह करते ना होले महल्ले ते महला कढ़ते हैं। होले का अर्थ होंदा हमला महल्ले का अर्थ उठां। हुण गुरु अंगद साहब ने कृपा की एक सब तो वड्डी खालसे च गुण भरिया कि जे तू गुरु नानक दा सिख बनना जे खालसा बनना पहली गल यह है भी तेनों गुरु का हर हुक्म मनना पैना। ये गुरु अंगद साहब ने गुण भरिया। गुरु ने रिटन रूप दिता उदे ही जवानी कवानी इनकलामी नहीं किया। गुरु ने सिद्धांत दिता हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। गुरु अंगद साहब ने हर हुक्म मन्निया गुरु नानक साहब का। कदे प्रोफैसर साहब सिंह नूं पढ़ो इतिहासक तौर पर ते प्रोफैसर साहब सिंह का मत है मनना है कि गुरु नानक साहब ने खत्तरी हुंदियां भाई लैने तो सारे काम नीचा वाले कराए ने। जिन्नियां साखियां ध्यान नाल पढ़ ले रात नूं ढट्ठी कंध बनाउणा गरीब मजदूरां का काम है। खत्तरियां दे पुत्त नहीं बनाउंदे मिस्त्री नहीं हुंदे। गंद दे विचों बाटा कढना वो शूदरां दा नीचा का काम है। मरी चूही बाहर सिट के आउणी शूदरां दा काम है। पानी धोना कपड़े सुकाउणे कपड़े धोने ये शूदरां दा काम है। गुरु नानक साहब हर नीवा काम गुरु अंगद साहब तो क्यों करा रहे भाई लैने तो क्योंकि नीचा नूं उच्चे करना सी। जिहड़ी गल कलगीधर पातशाह ने अगे जाके कहनी है ना कि मैं इन्हां नूं पातशाहियां देणियां गुरु नानक साहब ते पहला लिख गया नीचा अंदर नीच जात नीची हूं अत नीच नानक तिन के संग साथ बढ़िया स्यो क्या रीस जिथे नीच समाजियां तिथे नदर तेरी बख्शीश। गुरु अंगद साहब ने सिख दे विच गुण भरिया रजा विच चलना हुक्म विच चलना। हर गल गुरु नानक साहब जी खिड़े मत्थे प्रवान करते दाता प्रवान। बाणी इस गल की गवाही भरदी है हुक्म मन्निया होवे प्रवान तां खसमे का मैल पाए सी।
जे गुरु ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਉਹਦੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਕਿ ਪੰਜਾਂ ਨੇ ਆਗਿਆ 'ਚ ਚੱਲ ਕੇ ਸੀਸ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਨਾ, ਆਗਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਦੀ। ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪੜ੍ਹੀ ਰੋਜ਼ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੋਤੇ ਵਾਂਗੂ ਆਗਿਆ ਪਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਵੇ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਆਗਿਆ ਉਗਿਆ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਆ, ਮੰਨਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਕਿਦੋਂ ਨਾਮਦਾਨ ਲਿਆ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਪਖੰਡੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦੇ, ਕਦੇ ਮੜੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹੈ। ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਜੀ, ਆਗਿਆ ਪਈ ਅਕਾਲ ਕੀ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਮਤਲਬ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਨਾ ਪੜ੍ਹ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੋਤੇ ਵਾਂਗੂ ਰਾਮ ਰਾਮ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੋਤੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੀ ਰਾਮ ਹੈ ਕੀ ਆ। ਜੇ ਤੋਤੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤਾਂ ਤੋਤੇ ਦੀ ਖਲਾਸੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਆਗਿਆ ਆਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਖਾਲਸੇ 'ਚ ਇਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਣ ਭਰਿਆ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ, ਤਾਂ ਖਾਲਸਾ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਆਗਿਆ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਬੇੜਾ ਹੁੰਦਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ। ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਤੇ ਵੱਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੁਣ ਭਰਿਆ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਪੰਗਤ ਪਾਛੇ ਸੰਗਤ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਫਲਸਫਾ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਉਂਦਾ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਜਾ ਅਕਬਰ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਮ ਨੋਰਮਲ ਥਾਂ ਤੇ ਬਿਠਾਲ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਰਾਬਰ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਰਾਬਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਅਕਬਰ ਆਇਆ ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਕਰੋ ਨਾ, ਬਰਾਬਰ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਕੋਈ ਭਿੰਨ ਭੇਦ ਨਹੀਂ, ਰਾਜਾ ਵੀ, ਰੰਕ ਵੀ, ਅਮੀਰ ਵੀ, ਗਰੀਬ ਵੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਗੁਣ ਕਿੱਥੇ ਭਰਿਆ? ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਇੱਕੋ ਬਾਟੇ ਚੋਂ ਪੌਲ ਛਕਾ ਕੇ, ਇੱਕੋ ਬਾਟੇ ਚੋਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕੋ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕੋ ਪੰਗਤ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਕਿਹੜੀ ਜਾਤ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਮਜ਼ਹਬ ਆ, ਕੌਣ ਹੈ ਕੌਣ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਬਰਾਬਰ ਪੰਗਤ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਿਲੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ? ਇੱਕੋ ਬਾਟੇ ਚੋਂ ਪੰਜ ਨੇ, ਇੱਕ ਖੱਤਰੀ ਆ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਵਾਲਾ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਨੀਵੇਂ ਹੀ ਆ। ਜੱਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾਈ ਹੋ ਗਿਆ, ਛੀਂਬਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਨੇ, ਝੀਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਾਰ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਵਾਲੇ ਆ ਵਰਨ ਬਣਨ ਅਨੁਸਾਰ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਚਾ ਕਰੀਏ, ਵਰਨ ਬਣਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨੀਵੀਂ ਆ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕੋ ਬਾਟੇ ਚੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੁੱਚ ਭਿੱਟ ਸੀ ਨਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਾਈ ਸੀ ਵੀ ਬਹਿ ਇੱਥੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਟੇਕੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਬਰਾਬਰ ਬਹਿਣਾ ਪਊ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਜਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌਲ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਛੇਤੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣੀ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਸਮਝ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌਲ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ, ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਜਿੱਥੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਛਿੱਟੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਸੀਸ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਰਸਨਾ ਤੇ ਪੰਜ ਪੰਜ ਛਿੱਟੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਦਾ ਲੈਣ ਬਣਾ ਕੇ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬਾਟਾ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਮੂੰਹ ਲਾ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੀਣਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਜੋੜ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗਦਾ ਵੀ ਕੌਣ ਖੜਾ, ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਵਾਲਾ ਕਿ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਵਾਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਬਾਟੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਲਾ ਕੇ ਪੀਤਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਪੀਣਾ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਆਹ ਹੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਖਾਲਸੇ 'ਚ, ਸੋਚ ਭਿੱਟ ਗਈ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਅੱਗੇ ਚਲੋ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌਲ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਛਕਿਆ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਵੇਲੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਾ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਵੰਡਦੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਲਾਖੀਆਂ ਦੇ 8 10 15 15 ਜਣੇ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਵਿੱਚ ਬਾਟਾ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਗ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਹੁਕਮ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇਗ ਲੁੱਟ ਲਓ। ਅੱਜ ਵੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇਗ ਲੁੱਟ ਲਓ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੌਜਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਹੁਕਮ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇਗ ਚੱਕਣੀ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਖਾਣੀ ਆ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਲੱਗਣੀਆਂ, ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫਲਸਫਾ। ਉੱਥੇ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਏਦਾਂ ਸਿੱਧੀ ਦੇਗ ਚੱਕਣੀ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਉਣੀ। ਕਿਉਂ? ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬੈਠੇ ਖਿਆਲ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਆ, ਇੱਕੋ ਬਾਟੇ ਚੋਂ ਇੱਕੋ ਹੱਥ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਚੋਂ ਸੁੱਚ ਭਿੱਟ ਕੱਢਣੀ ਆ।
ਊਚ ਨੀਚ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਆ ਨਾ, ਵੀ ਮੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਖੀ 100 ਵਾਰੀ ਸੁਣੀ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੀ ਛਕ ਲਾਂਗੇ, ਬਾਟਾ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਪਿਲਾ ਦਿਓ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੀਚਾਂ ਨਾਲੀਆਂ ਹੀ ਨਾਈਆਂ ਝੀਆਂ ਛੀਂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੀਏ, ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ। ਤੇ ਸਾਧੂ ਕਹਿੰਦੇ ਡੱਡੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਹ ਉੱਧਰ, ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਵਧੋ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਸੁੱਚ ਭਿੱਟ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਖਤਮ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਤੇਰੇ ਚੋਂ ਸੁੱਚ ਭਿੱਟ ਮੁੱਕ ਗਏ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਧਾਂ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਨੇ 'ਚ ਮੇਰੀ ਬਚਨ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਜਣ। ਸਾਧਾਂ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਿਓ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਧਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੇਅੰਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਪਲਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਵੱਖਰਾ, ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਭੁੱਚੋ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਦੇਖ ਲਿਓ। ਹੋਰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ ਨਿਹੰਗਾਂ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਨਿਹੰਗਾਂ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਚੌਥੇ ਪੌੜੇ ਵਾਲੇ ਲਈ ਲੰਗਰ ਵੱਖਰਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੱਖਰਾ। ਹੋਰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲਿਓ, ਬੰਦੇ ਲਈ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌਲ, ਬੀਬੀ ਲਈ ਕਿਰਪਾਨ ਦੀ ਪੌਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਬੀ ਮੀਵੀਂ ਆ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਬੀਬੀਆਂ ਤੇ ਲਾ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਵੱਖਰਾ ਸਬਜੈਕਟ। ਜਿੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਨਾ ਸੁੱਚ ਭਿੱਟ, ਊਚ ਨੀਚ ਦੇ ਫਰਕ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਡਿੱਗੇ ਪਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਉਲਝੇ ਫਿਰਦੇ, ਉੱਥੇ ਉਲਝੇ ਫਿਰਦੇ। ਇਹ ਖਾਲਸੇ ਚੋਂ ਸੁੱਚ ਭਿੱਟ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਊਚ ਨੀਚ ਦੇ ਇਹ ਫਰਕ ਵੱਧ ਖਤਮ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਜੀ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਔਰ ਹੁਕਮ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਾਅਦ ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਈ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਬਾਅਦ ਸੁਣੀ, ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਗਤ ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਪੰਗਤ, ਪਾਛੇ ਸੰਗਤ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਚ ਗਵਾਈਏ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤਪਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਰਾਬਰ ਬਹਿਣਾ, ਤਪਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅੰਦਰੋਂ ਲੋਭੀ ਨਿਤ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਫਿਰੇ ਜਦ ਮਾਲਿਆ। ਬਾਣੀ ਚ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇ। ਪੰਜ ਲੋਕ ਸਭ ਹੱਸਣ ਲੱਗੇ, ਤਪਾ ਲੋਭ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਗੱਲ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦਾ ਲਾਲਚ ਤੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੋਹਰ ਤੱਕ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤ ਚੋਰੀ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਸੀ ਲੋਕੇ, ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ ਤੇ ਲੋਕ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪ ਚੋਰੀ ਪੁੱਤ ਬਿਠਾ ਲੈਂਦੇ। ਇਹ ਸੁੱਚ ਭਿੱਟ ਖਤਮ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌਲ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੇੜੇ ਤੋਂ ਹੋਈਏ। ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਸਿੱਖ ਅੰਦਰ, ਖਾਲਸੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਭਰਿਆ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ, ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੋਲ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਣੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਹਸਤੀ ਸਿਰਜਿਓ ਅੰਕਸ਼ ਹੈ ਆਹਰਣ ਜਿਉ, ਸਿਰ ਦੇ ਮਨ ਤਨ ਆਗੇ ਰਾਖ ਕੈ ਊਬੀ ਸੇਵ, करे यो गुरमुख आप नवारिए सब राज सृष्ट का। हाथी किड्डा भारा होंदा बंदा भी मैं सेवा करदा, मैं सेवा करदा। हाथी के सिर ते एडा क बस 1.5 फुट का ना राड़ होंदा लोहे दा, उहनूं अंकश कहंदे। बैठा सिर ते बंदा उहनूं कहंदे महावत। हाथी महावत तो नहीं डरदा, वो डंडे तो डरदा। क्यों? वो हाथी के मत्थे च मारदा इदां, ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ, ਇਸ ਡੰਡੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਾਥੀ ਭਾਰੇ ਭਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਕਰਾਉਂਦਾ ਉਹ ਕਰਦਾ। ਸੇਵਾ ਏਦਾਂ ਕਰ, ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਕਿੱਡਾ ਵੀ ਰੁਤਬੇ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਿਉਂ ਨਾ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਆਣ ਕੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋਵੇ ਤੂੰ। ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨਵਾਬ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਲਿੱਦ ਚੱਕਦੇ ਰਹੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਵੱਖਰੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਲਟਾ ਪੁਲਟਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਣੀ ਵੱਜੀ ਹੋਈ। ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ, ਹਾਥੀ ਵਾਂਗੂ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਆਹਰਣ ਜਿਉਂ ਸਿਰ ਦੇ। ਆਪਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਦਾਤੀਆਂ ਰੰਬੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਲੋਹਾਰ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ, ਉਹ ਲੋਹੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਾਰਾ ਪੱਥਰ ਜਿਹਾ ਪਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਬਦਾਮ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਹਰਣ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਦਾਂ ਝੰਡਦਾ ਪੱਤੇ ਕਰਕੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦੇ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਵਿਚਾਰਾ ਬੈਠਾ ਮਾਰਾ ਖਾਂਦਾ। ਏਦਾਂ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰ। ਹਸਤੀ ਨਾ ਦੱਸ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਜਵਾਈ ਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ ਐ ਆਕੜ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਹਾਵਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀ, ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਭੈਣ ਘਰ ਭਾਈ ਪੁੱਤਾ ਸਹੁਰੇ ਘਰ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਿਓ, ਰਕੌੜਾ ਬੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਵਾਈ, ਪਰ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਇਦਾਂ ਦੇ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਕੜ ਸੀ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਨਾ। ਉੱਥੇ ਜਵਾਈ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ,
उत्थे सिख बन के सेवा की जा रही है। हस्ती सिरजो अंकश अन उस कंसैप्ट के उत्ते चल के सेवा की जा रही है। और गुरु अमरदास साहब कोलों इन्ने साल सेवा करके कोई मंग नहीं, कोई मंग नहीं कि मैनू गुरु बनाओ मैं गद्दी ते बैठा, एक बारी भी नहीं। ये तो मैं पढ़िया भी कहते सच्चे पातशाह मैनू चंगा सिख बना दो, अं तो ये मंगते ही नहीं। साडा तो हाल ही हो गया भी प्रबंधक चुनने हो कहना मैं प्रधान जी बाकी कमेटी चुन लो, साडा तो काम ही सौखा जी, प्रधान मैं हैगा बाकी की कमेटी चुन लो। उत्थे कदे हंकार नहीं, आकड़ नहीं, निष्काम सेवा, कदे मंग नहीं, कोई डिमांड नहीं। ते साडा हाल गुरबाणी च लिखिया, आप बाणी अनुसार चलांगे तो सौखे रवांगे। साडा हाल गुरुद्वारे तुरन लगिया पहला ही सोचना शुरू अज की अरदास करनी है, अज पुत दी कीती कल पोते दी करांगे, फलाने दी वधदे जाना। साडा हाल सेवा थोड़ी मंगण बहुता। एक खंड पाठ करा के तो पता नहीं की को मंग लेंदा, कितना कुछ मंग लेंदा। गुरु रामदास साहब ने खालसे च एक गुण भरिया, सिखा सेवा करी मंगना होवे पिछे कोई ते जदन मंगना होई गुरु ने देन लग्या भी तेरी झोली छोटी हो जानी, उथे देंदा दे लैंदे थक पाए तेरे ते टुकड़ियां। मंग ना रखी, मंग ना रखी, निष्काम भावना दे नाल सेवा करके वे। हुण इस चीज नूं कलगीधर पातशाह दे नेड़े जाके देख लो, भाई कन्हैया वर्गियां दी कोई मंग थोड़ो आ सेवा करन दे। अज भी देख लो खालसा एड वाले रवि सिंह हुणी कोई मंग रखदे आ। भगत पूਰਨ सिंह का जीवन पढ़ के देखो, मैं आशा शिकार उठदा जदों ओहदा जीवन पढ़दा, आहा वो बंदा उन्होंने पूछया किसी ने कि भगत पूਰਨ सिंह जी हर सिख लई गृहस्थी बनना जरूरी है, ब्याह कराना जरूरी है, आनंद कारज कराना जरूरी, तुसीं क्यों नहीं कराया? तो उस बंदे की वर्डिंग सी, कहन लगा प्यारिओ गल इदां भी आ दूल्हे लंगड़ियां की सेवा करदे मैनूं पता ही नहीं लगा मेरी जवानी कदों लंघ गई, पता ही नहीं। हुण कदे कदे चेते करीदा उस तां चलो उम्र छोटी होनी, भगत पूਰਨ सिंह दरबार साहिब दे बाहर बैठे हुंदे सी। मेरे मैं तो ये गल दा मनना मेरा दरबार साहब 100 बारी जाओ, जे पिंगलवाड़े जाके नहीं ना दर्शन किए तो सेवा ही व्यर्थ, यात्रा ही व्यर्थ, मेरा मनना। मैं गलत हूं, मेरी क्षमा करते। उत्थे तुहानूं अपने घर च एक बंदा भी मैंटली तौर पर अपसैट हो तो सारा टब्बर हिलिया फिरदा हुंदा, यार इहने सानूं चक्करां च पाया। उत्थे सैकड़े मरीज आ, सैकड़े पुत्तां तो वध पालदे ने। मैं अखी देख के आया सेवा भावना उन्होंने किहने भरी सी खालसे अंदर, गुरु रामदास साहब। गुरु रामदास साहब सेवा कर, सेवा पिछे कोई मंग ना हो, कोई डिमांड ना हो, फिर देखी गुरु रहमत करेगा, गुरु तेन उच्चा चक देगा। कर सेवा। गुरु अर्जन साहब का बेड़ा आउंदा, गुरु अर्जन साहब ने गुरु ग्रंथ साहब की बीड़ बनी, 35 रब के प्यारियां की बाणी गुरु ग्रंथ साहब 35, कई 36 भी कहने भाई मरदाना का शब्द नहीं गा, उन्होंने परथाई शब्द है गुरु नानक साहब का। 35 ने रब के प्यारे। हुण इस चीज को ध्यान ना समझो। गुरु नानक साहब का एक शब्द तुहानूं सारिआं नूं चेते होएगा, सोहला साहब का वो शब्द है, 6 घर 6 गुर 6 उपदेश। ये अर्थ ने 6 घर का मतलब 6 शास्त्र हिंदू धर्म के, 6 घर 6 गुर, गुर का अर्थ राइटर, लेखक भी 6 ने, 6 उपदेश। हुण लिखण वाले 6 शास्त्रां नूं राइटर 6 ने, ते 6 दे बयान भी वख-वख 6 ही आ, कोई कुछ कह रहा कोई कुछ कह रहा, आपो च एक भी चीज मिलती नहीं। ते कमाल पता की आ, 35 ने ते इत्थे बड़ा सीधा साफ है, एक आ बाणी, एक गुर, इक्को शब्द विचार, कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं, बिल्कुल बराबर। कदे ध्यान ना पढ़ो, जिहड़ी गल गुरु नानक कहणगे उही गल रविदास जी कहणगे, उही नामदेव जी कहणगे, उही कबीर कहणगे, तुहानूं बहुत शब्द बिल्कुल इंज लगेगा जिवें कबीर दी कापी नहीं है, बिल्कुल विचारधारा मिलेगी। हुण इत्थे एक गल जिहड़ी समझण वाली वो ये है कि गुरु ग्रंथ साहब की बीड़ गुरु अर्जन साहब ने बनी, इस बीड़ के अंदर बाबा फरीद बैठा। ते फरीद पता कौन है? कट्टड़ शरई मुसलमान। ध्यान च रखियो गल, गुरु ग्रंथ साहब विच ठेठ पंजाबी विच इक्को एक बाणी है बाबे फरीद दी।
प्योर ठेठ पंजाबी। बाकी गुरु साहिबाना की भगतां की बाणी भगत कबीर साहब होए, दूजे होए जिवें नामदेव दी च मराठी भाषा दी, क्योंकि मराठी सी लफ्ज़ मिलणगे तुहानूं। कबीर साहब के प्योर हिंदी वाले, गुरु तेग बहादुर साहब की टोटल हिंदी बाणी, क्योंकि वो आसाम तक प्रचार करेंगे उधर उस पासे। बाबा शेख फरीद साहब पंजाब के वासी च ठेठ पंजाबी च गल करेंगे। फरीदा बेनवाजा पुत्या ये ना भली रीत कभी चल ना आया पंजे बखत मसीत। कमाल पता की आ, वो अपने धर्म च पक्का 5 वक्त मसीत आउण दी 5 नवाजां की गल करदा। गुरु नानक साहब नूं कोई इतराज नहीं, गुरु अर्जन साहब नूं कोई इतराज नहीं, साडे घर प्रवान आ। भगत रामानंद जी जिन्हां दे चेले ने कबीर जी, सैन जी, धन्ना जी, रविदास जी, ये रामानंद के चेले ने सारे। रामानंद कट्टड़ ब्राह्मण आ, ब्राह्मण आ, ਉਹਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵੀ ਬੈਠਾ, ਸੂਰਦਾਸ ਵਰਗੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਛਾੜ ਮਨ ਹਰਵੇ ਮੁੱਕਣ ਕੋ ਸੰਗ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਪੰਗਤੀ ਉਹ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਬੈਠਾ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵੀ ਬੈਠਾ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਉਹ ਹੈ जिथे बाणी पढ़दियां नामदेव नूं खुद कहना पिया सी भी मैं गया मंदिर च सी पर धक्के इस लई मारे भी तेरी जात नहीं, तू शूदर आ। हस्त खेल तेरे जोरे आया भगत करत नामा पकड़ उठाया कारण रीजन हीनड़ी जात मेरी, नीवी जात नहीं, मतलब नीवी तां चक के गए चल बार तू नहीं बह सकदा इत्थे। इत्थे ते चमार रविदास बैठे ने, वो तो ठोक बजा के अपने आप नूं चमार भी कहिंदे ने। इत्थे धन्ना जट भी बैठा है। अज वो वखरी गल आ भी वो रविदास जी अपने डंडा जिहा चक्की फिरन कई कुछ कही जान, पर इत्थे ते असीं जदों भगत रविदास का भी शब्द आवे हुक्मनामे के रूप चाहे दरबार साहिब आवे, असीं कदे नहीं कहते भी चमार का शब्द असीं कहते अज मेरे गुरु ग्रंथ साहिब ने आ हुक्मनामा बख्शिया, मेरे गुरु की बाणी चो अज आ गुरु की बाणी चो, असीं तो कदे नहीं फर्क करते। गुरु अर्जन साहब ने खालसे च गुण भरिया सी भी सिखा तेरे लिए सारे सांझे आ, बराबर आ, और लिख के दिता सभे सांझी बाल सदायन तू किसे न दिसै 12 जियो लिख के दिता एक पिता एक सके हम बारक तू मेरा गुरहाई। ईसाई कहते ने भी पिता गॉड दा इको एक पोते जसू, असी नहीं कहते, असी तो कहते सारे असी ओदे आ, एक पिता एक सके हम। असी तो यह कहते तू सांझा साहिब बाप हमारा, आ सारिया का पापा तू। बाबे रविदास ने तो यह गल पंडित नूं ठोक के कही सी पंडिता तू कहना राम मेरा आपन बापे नहीं किसी को भावन को हर राजा। रब किसी दे प्यो दा निगा, वो भावना वालियां दा आ। पढ़ लेना कदे बाणी, बाणी चो एक गल साझी करांगे। हुण गुरु अर्जन साहब ने खालसे च गुण भरिया कि सिखा तेरे च फर्क ना होवे। इत्थे जातां पातां दी कोई थां नहीं, इत्थे चमार होवे, इत्थे शींबा होवे, नामदेव होवे, सैन नाई होवे, धन्ना जट होवे, सारे बराबर ने, बराबर कोई फर्क नहींगा। ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने की कीता सीगा अज दे दिन प्रगट करन लग्या, इहो ते कहा सी ना जिनकी जात वर्ण कुल माही सरदारी ना भई कदाई तिन्ही को सरदार बनाऊं तबे गोबिंद सिंह नाम कहूं। उधर क्या सी इन गरीब सिखन को मैं दूं पातशाही याद करे हमरी। ते गुरु अर्जन साहब पहला कर रहे हैं, ये 230 साल एवं नहीं लगे, गुण भरे जा रहे। लोग मूर्ति घाड़े भी तो मूर्ति घाड़े के लिए टाइम लगता, जो सनिया मार के फिर पता लगता भी आ तो कुछ होर बन गया। मैं तो पेंटिंग करने वाले भी टाइम लगता, वो पहला इदा लगता पता नहीं की लकीरा उडू एवं मारी जाता, इधर उधर भी कांग घुटे ज मारी जाता, पता लगता भाई हाय क्या कमाल की तस्वीर बनाई है बंदे, टाइम तो लगना सी। बेड़ा आंदा गुरु हरगोबिंद साहब का, खालसे च गुण भरे भगती दे नाल शक्ति, जिन्हों आपां मीरी ते पीरी कहते हैं। ढाडी प्रथा गुरु हरगोबिंद साहब तो शुरू हुई, ढाडी लफ्ज़ बनया ढड तो। ਜਿਹੜੇ ਢੱਡ ਵਜਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹ 2 ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੈ ਨੱਥਾ ਤੇ ਅਬਦੁੱਲਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਢਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਲਿਖਿਆ 2 ਤਲਵਾਰੀ ਬੱਧੀਆਂ, ਇੱਕ ਮੀਰੀ ਦੀ, ਇੱਕ ਪੀਰੀ ਦੀ, ਇੱਕ ਅਜਮਤ ਦੀ, ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੀ, ਇੱਕ ਰਾਖੀ ਕਰੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦੀ। ਕਮਾਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਏ ਆ ਵੀ ਭਗਤੀ ਲਈ ਮਾਲਾ ਚ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚ ਮਾਲਾ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬਾਣੀ ਚ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ੇ ਵੱਖਰੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ ਨਾ, ਕੀ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਮਾ ਨਹੀਂ, ਗਿੱਲਾ ਪੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ਤੇ
ਮਾਲਾ ਗੁਰੂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਗਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿੱਦਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਜਿੱਦਣ ਵਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਖਾਲਸੇ 'ਚ ਗੁਣ ਭਰਿਆ, ਕਮਾਲ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਲਈ ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਕਿਰਪਾਨ ਪਵਾਤੀ, ਭਗਤੀ ਨੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਮਾਲਾ ਪਵਾਉਣ ਦੇ, ਉਦਣ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਪਵਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਪੁੱਠੀ ਕਿਰਪਾਨ ਪੈ ਗਈ ਨਾ, ਦੋ ਤਲਵਾਰੀ ਬੱਦੀਆਂ ਰਿਟਨ ਰੂਪ 'ਚ ਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ। ਭਗਤੀ ਵੀ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਟਿਕਣੀ ਏ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਪੱਲੇ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆਣ ਕੇ ਤੇਰੀ ਬੋਦੀ ਲਾ ਜਾਏ, ਤੇਰਾ ਜਨੇਊ ਲਾ ਜਾਏ। ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਕਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸੇ ਲਈ ਮੱਲ ਖਾੜੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਕਰਾਈਆਂ, ਪੈਂਦੇ ਖਾਨਾ ਖੁਦ ਕੁਸ਼ਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਘੋੜ ਸਵਾਰੀਆਂ ਆਪ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਇਹ ਗੁਣ ਭਰਿਆ ਖਾਲਸੇ 'ਚ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਕਤੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਇਸੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ। ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ 80,000 ਦਾ ਇਕੱਠ ਸੀ, 80,000 ਦਾ, ਤੇ 20,000 ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੇ ਉਧਰ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਲਈ 1699 ਨੂੰ। 20,000 ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਖੋਚਿਓ, 20,000 ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੇ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ 20,000 ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖੋ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਿਓ, ਅੰਦਰ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਹੀ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਚਲੋ ਏਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਕੱਢਦੀਆਂ, ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਤਾਂ 20,000 ਕੱਢ ਦੋਗੇ, 20,000 ਕੜੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ, 20,000 ਕੰਘੇ ਚਾਹੀਦੇ, 40,000 ਕਛਹਿਰੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। 20,000 ਦੇ ਲਈ 40,000 ਕਛਹਿਰੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਢ ਲਓਗੇ? ਅਸਲ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਹੀ ਹੋ ਜੇ ਪੋਲੀਆਂ ਪੋਲੀ ਜੇ ਏਦਾਂ ਜੀ ਭਾਈ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੰਝ ਕਰਤਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਲੋਲ ਪੋਲ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਪੜਚੋਲ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਹਰ ਸਿੱਖ ਲਈ ਕਿਰਪਾਨ ਪਹਿਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾਓ, ਕੜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਛਹਿਰੇ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਐਂਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਖਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੱਲ ਪਿਆ ਸੀ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਸਿਧਾਂਤ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਕਛਹਿਰਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਲੌਜਿਕ ਆ ਬੜਾ ਵੱਡਾ। ਕਛਹਿਰਾ ਐਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਵਾਲਾ ਕਛਹਿਰਾ, ਫਿਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ 5 ਕਕਾਰਾਂ ਤੇ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭਗਤੀ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ, ਖਾਲਸੇ 'ਚ ਗੁਣ ਭਰਿਆ। ਬਾਰੀ ਆਈ 7ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਸਿੱਖਾ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੇ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਰਾਦਰੀ ਤੇਰਾ ਸਕਾ ਪੁੱਤ ਵੀ ਕਰੇ ਨਾ ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕਰੇ। ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੇ ਅੱਧਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਸੀ, ਪੰਕਤੀ ਨਹੀਂ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬੇਈਮਾਨ, ਮਾਨ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਮੁਸਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬੇਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ, ਅੱਧਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹੋ ਜਿੱਧਰ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਉਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਜਾਏ, ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਔਰ ਪੁਰਾਣੇ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹੋ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗੁਰੂ ਹਰਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ ਭੈ ਬਾਣੀ ਅਗਮ ਨ ਧਾਰਾ, ਜਾਣੋ ਸੋ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹਮਾਰਾ। ਸਿੱਖ 'ਚ ਗੁਣ ਭਰਿਆ। ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਥੋੜਾ ਰੁਮਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਏ ਸਾਹਿਬ ਲਾਉਂਦੇ, ਏਦਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਦਿਸਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਰਾਜੇ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਇਹ ਭੂਪਤ ਸਾਹਿਬ ਦਿਵਸ ਚਾਰਦੇ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ। ਸਿੱਖ ਐਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਇੱਧਰ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਰ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਹਰਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਿੱਖਾ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ, ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਅਦ। ਸਕਾ ਪੁੱਤ ਵੀ ਮਰਾਦਰੀ ਕਰੇ ਤੂੰ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਜਨਾ। ਇਹ ਸਿੱਖ 'ਚ ਗੁਣ ਭਰਿਆ। ਬੇੜਾ ਆਇਆ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ। ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੇਚਕ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲੀ, ਚੇਚਕ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਲੋਕੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਮਾਤਾ ਨਿਕਲੀ, ਬੜੇ ਪੋਲਾਈਟਲੀ ਜਿਹੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਹਾਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਭਾਈ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਸੀ।
ਬਿਮਾਰੀ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਆ। ਸੀਤਲਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੀਤਲਾ ਮਾਈ ਕਹਿਣਗੇ, ਬਾਣੀ ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀਤਲਾ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਬਿਹਾਰੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ, ਬਾਣੀ ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਚੇਚਕ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰੇ ਨਾ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਡੈਥ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਬਚ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅੰਗ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹਮਲਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਅੱਖ ਮਰ ਗਈ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਚੇਚਕ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਚ ਨੇ, ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਚ ਨੇ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਚ ਚੇਚਕ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਕਰਲਾ ਰਹੇ ਬਚਾਓ ਬਚਾਓ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਖੁਦ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਦਬਾਦਾਰੂ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਆਪ ਜਾ ਕੇ। ਇਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ ਜਿਸ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਰੋਗੀਆਂ ਚ ਵਿਚਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਚੇਚਕ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿੱਦਣ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਸਿੱਖੋ ਬਾਬਾ ਵਸੇ ਦੇ ਗ੍ਰਾਮ ਬਕਾਲੇ, ਲੱਭੋ ਜਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਬਕਾਲੇ ਆ। ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵਿਸਾਖੀ ਸੀਗੀ ਜਿੱਦਣ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲੇ, ਵਿਸਾਖੀ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਲੱਭਿਆ ਸੀ ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ, ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਨਾ, ਬਾਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜਿਹਾ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਵਿਆਸ ਵਾਲਾ ਪਨਿਆਰੇ, ਲਿਸਟ ਬੜੀ ਲੰਮੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਕਿੱਧਰ ਮੂੰਹ ਚੱਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ, ਸਿੱਖ ਰੱਬੀ ਰੱਖਾ ਸਾਡਾ। ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਇਹ ਗੁਣ ਭਰਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਖਾ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਲੂਮ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਦਰਦਮੰਦ ਲਈ ਤੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਲਈ ਉੱਠਣਾ, ਲੋੜਵੰਦ ਲਈ, ਦੁਖੀਏ ਦਰਦ ਲਈ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਾਲ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਫ੍ਰੀ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਚੌਧਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਮੁੱਕੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੋਸ਼ ਅਸੀਂ ਪਖੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਹਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਡਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਲੈ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਖੱਪ ਪਾਉਣ ਜੋਗੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਪੱਗਾਂ ਲਾਉਣ ਜੋਗੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਲਾਉਣ ਜੇਲ੍ਹ ਜੋਗੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਹੋਰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਾਲ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਾਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਆਣ ਕੇ ਫ੍ਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੀ ਕਦੀ ਗੁਰਮਤਿ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ, ਨਾਲ ਛੋਟਾ ਛੋਟਾ ਲੈਸਨ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਲਓ, ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਸਟੱਡੀ ਵੀ ਕਰਾਓ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤਾਂ ਆਉਣ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼। ਟਰਬਨ ਅਕੈਡਮੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੇ ਸੰਥਿਆ ਦੀ ਕਲਾਸ ਹੋਵੇ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤਾਂ ਆਉਣ ਬੱਚੇ। ਇੱਕ ਦੋ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮਿਲਦੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਇੱਕ 34 ਸੈਂਟਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਦਾਦਰ ਬੰਬੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲੱਭਾ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਜਿੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲ ਖੁੱਲ ਵੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਛਿੱਲ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਨੇ। 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਰਚੀ ਆ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਐਸੀ ਤੈਸੀ ਲਿਸਟ। ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਫ੍ਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਵੰਡਦੇ ਨੇ, ਦੁਖੀਆਂ ਦੀ ਤੇ ਬਾਂਹ ਫੜਨੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਬਾਂਹ ਫੜਨੀ। ਇਹ ਗੁਣ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖਾਲਸੇ 'ਚ ਭਰਿਆ। ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ, ਧਰਮ ਦੀ ਚਾਦਰ ਸੀ, ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹਿੰਦ ਬਣੇ ਬੜੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜਿਹੇ ਨਾ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਉਹ ਮਰਦ ਸੂਰਮਾ ਜਿਹਨੇ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਤੇਗ ਬਾਈ। ਤਿਆਗ ਮਲ ਤੋਂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨਾਂ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਤਿਆਗ ਮਲ ਤੋਂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਉਹ ਆ ਰਿਟਨ ਰੂਪ 'ਚ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਗਏ। ਸਿੱਖਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਣਖ ਨਾਲ ਜੀਵੀ, ਉਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ। ਸਿੱਖਾ ਭੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤ ਨੇ ਨਹਿ ਭੈ ਮਾਨਤ, ਨਾ ਡਰਾਉਣਾ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿੱਖ 'ਚ ਭਰਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਨਾ ਡਰਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਨਾ ਡਰਦਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਾ। ਇਹ ਖਾਲਸੇ 'ਚ ਗੁਣ ਭਰੇ ਸੀ, ਗੁਣ। ਟਾਈਮ ਭੱਜਾ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ 230 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਟੇਜ ਸਜਾਈ। ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮੈਦਾਨ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ, 1 ਵਿਸਾਖ, 80,000 ਦਾ ਇਕੱਠ। ਤੇ ਬਾਪੂ ਸਾਡਾ ਨੰਗੀ ਕਿਰਪਾਨ ਕੱਢ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਹੈ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਜੀਦਾ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਭੇਟ ਕਰੇ। ਤੇ ਦਇਆ ਰਾਮ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ, ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਦਇਆ ਰਾਮ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਇਆ? ਆ ਇੰਨੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਆ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਆ ਵੀ ਜੇ ਸਿਰ ਦੇਤਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤੇ ਨਿਆਣੇ ਕਿਹਨੇ ਪਾਲਣੇ? ਟੱਬਰ ਟੀਰ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ? ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਇਆ ਬਈ? ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਭਾਈ ਦਇਆ ਰਾਮ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਜਿੱਦਣ ਤੇਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਸੀ ਨਾ, ਪਹਿਲਾ ਲੈਸਨ ਹੀ ਇਹ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਮੇਰੀ, ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ, ਇਤ ਮਾਰਗ ਪੈਰ
ਧਰੀਜੈ ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਕਾਣ ਨਾ ਕੀਜੈ, ਸਿਰ ਦੀਜੈ। ਪੰਜਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨਾ। ਹੁਣ ਕਮਾਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦਾ, ਇੱਕ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ, ਇੱਕ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਦਾ, ਇੱਕ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ। ਕਮਾਲ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਉੜੀਆ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦਾ, ਇੱਕ ਕੰਨੜ ਗੁਜਰਾਤੀ ਬੋਲਦਾ, ਇੱਕ ਮਰਾਠੀ ਬੋਲਦਾ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ, ਇੱਕ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦਾ। ਸਟੇਟ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਰਾਵਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਖਾਣਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਬੋਲ ਬਾਣੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੇ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਬਾਟੇ 'ਚ ਛਕਾ ਕੇ ਨਾ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌਲ ਤੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਆ। ਔਰ ਪਿਆਰੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ? ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਕੀ ਜਾਨ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਪਿਆਰੀ ਹੈ, ਜਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਪਿਆਰੀ। ਉਦਣ ਖਾਲਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, 5 ਲਿਆ ਕੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਸਾਹਮਣੇ ਪਤਾ ਕੌਣ ਬੈਠਾ ਸੀ? 80,000 ਦੇ ਇਕੱਠ 'ਚ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸੂਹੀਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਬਟਾਲਵੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਸੀ ਵੀ ਅੱਜ ਕੀ ਹੋਇਆ ਅਨੰਦਪੁਰ, ਅੱਜ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਸੂਹੀਏ ਛੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਏਗਾ ਇੰਡੀਅਨ ਐਮਬੈਸੀ ਦਾ, ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋ ਇਹ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਨਾ ਰਹੋ ਵੀ ਸਿੱਖ ਚਾਹੇ ਸੌਖੇ ਨੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੂਥੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣਗੇ ਵੀ ਭਾਈ ਅਬਲਦਾਰ ਲੱਗਾ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਟੂ ਜਿਹਾ, ਇਹ ਆਪੇ ਹੀ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦਾ ਜਾ ਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਡਰ ਮਾਰਿਆ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘਰ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਨਿਆਣੇ ਪਾਲਣੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਥਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬੈਠਾ ਉਹ ਬਾਪੂ ਸਾਡੇ ਬੜਾ ਬਿਆਨ ਤੇ। ਸੂਹੀਏ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੇ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਪੰਡਾਲ ਲਾਇਆ, ਵੱਖਰਾ ਜਿਹਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਾਇਆ, 5 ਜਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਸੀਸ ਲੈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ 5 ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਣੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਮੜੀ ਕਬਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੰਨਣਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਰੱਦ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਪੜੋ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਉਦਣ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਿੱਖੋ ਜਾਤ ਨਾਸ ਪਾਤ ਨਾਸ ਕਰਮ ਨਾਸ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਜਨਮੈ ਗਵਨ ਮਟਾਇਆ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਜਾਤ ਨਾਸ ਪਾਤ ਨਾਸ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਆਰੇ ਵੱਖਰੇ ਖਾਲਸੇ ਬਣ ਗਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਵੱਖਰਾ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਫਰੋਲ ਲਾਓ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਜਪੈ ਨਿਸਬਾਸੁਰ ਏਕ ਬਿਨਾ ਮਨ ਨੈਕ ਨਾਨ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਤੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਵੀ ਕੀੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਜਪੈ ਨਿਸਬਾਸੁਰ ਏਕ ਬਿਨਾ ਮਨ ਨੈਕ ਨਾਨ ਨੇ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਤੀਤ ਸਜੈ ਬ੍ਰਤ ਗੌਰ ਮੜੀ ਮੱਠ ਭੂਲ ਨਾ ਮੰਨ। ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਕਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੜੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਸਿੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸੱਜਣ ਇੱਥੇ ਯੂਰਪ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੈਠੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਿੰਡ ਸੱਤ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਆ ਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ, ਜਾਰੀ ਹੋਣੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਬੈਠੇ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਪਈਆਂ। ਕੌੜੀ ਗੱਲ ਜਿਹਾ ਹਜ਼ਮ ਕਰ ਲਿਓ, ਬੜੀ ਔਖੀ ਜੀ ਕਨੈਨ ਵਾਂਗੂ, ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਆ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ, ਸੂਈ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਟੀਕਾ ਲੱਗਣਾ, ਦੁੱਖ ਲੱਗਣਾ। ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੈਠਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਾਂ ਸਰਦਾਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਸਾ ਕਰਨਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਦੱਸ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਰਾਮ ਤੇ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੂੰ ਕਹਿ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿਹਾ, ਵੀ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਦੱਸ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਵੀ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂ, ਸ਼ਰਅ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਸ਼ਰਅ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕਬਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਸ਼ਰਅ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੂਜਦੇ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਲਓ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ, ਕਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਪੂਜਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਟੇਕਦੇ ਕਬਰਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀ ਤੇ ਸ਼ਰਅ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਬਰਾਂ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਪਰ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ, ਪੂਜਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਕਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਬਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਤੀ ਬਾਬੇ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ।
ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਮੇਲੇ ਲਾਉਣ। ਕੋਈ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਤੇ ਤੁਰਿਆ, ਕੋਈ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਤੇ ਤੁਰਿਆ, ਕੋਈ ਕੂੜੇ ਸ਼ਾਹ, ਕੋਈ ਭੂੜੇ ਸ਼ਾਹ, ਬਾਬੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਬਣਾਏ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੇ ਸਕੇ ਥੋੜੋ, ਪਿਓ ਦੇ ਸਕੇ ਥੋੜੋ। ਪਿਓ ਤੁਹਾਡਾ ਕਬਰਾਂ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਡਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕ ਚੱਕ ਮੂੰਹ ਜਾਣ ਡੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੇ ਨਹੀਂਗੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬ੍ਰਤ ਗੌਰ ਮੜੀ ਮੱਠ ਭੂਲ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੀਰਥ ਦਾਨ ਦਿਆ ਤਪ ਸੰਜਮ ਏਕ ਬਿਨਾ ਨਾ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ, ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਵੱਖਰੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਮੜੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ, ਨਾ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਟੱਲ ਖੜਕਾਉਣ ਵਾਲੇ। ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਜਾਂ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੜ੍ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਪੁੱਛਦਾ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੂੰ, ਉਹ ਆਹ ਕਿਹੜੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲਿਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਲੁੱਟਦਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਅੱਜ ਦੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਲੋਕ RSS ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂਆਂ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਹਿੰਦੂ ਹੀ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਭਰਾਵੋ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਬਣੀ ਜੂਦੀ, ਜੂਦੀਆਂ 'ਚੋਂ ਬਣੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ, ਕ੍ਰਿਸਚਨਾਂ 'ਚੋਂ ਬਣੇ ਇਸਲਾਮ ਵਾਲੇ ਮੁਹੰਮਦਨ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇਸਲਾਮ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤ ਨੇ, ਕੋਈ ਈਸਾਈ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਯਹੂਦੀ ਆ, ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤ। ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਫਲਸਫਾ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੱਤਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਿੰਦੂ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਦੋਂ ਫਾਹਾ ਵੱਢਤਾ ਜਿੱਦਣ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕੋ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਲਓ 1136 ਅੰਗ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਨਾ ਹਮ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹਮਾਰਾ ਝਗੜਾ ਰਹਾ ਨਾ ਕੋਊ, ਪੰਡਤ ਮੁੱਲਾ ਛਾੜੇ ਦੋ। ਪੰਡਤ ਮੁੱਲਾ ਜੋ ਲਿਖ ਦਿਆ ਛਾੜ ਚਲੇ ਹਮ। ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਰੱਟਾ ਹੀ ਲਾਉਨੇ ਆ। ਪਾਏ ਗਏ ਜਬ ਤੇ ਤੁਮਰੇ ਤਬ ਤੇ ਕੋ ਆਂਖ ਤਰੇ ਨਹੀਂ ਆਨਿਓ, ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਪੁਰਾਨ ਕੁਰਾਨ ਅਨੇਕ ਕਹਿ ਮਤ ਇੱਕ ਨਾ ਮਨ ਨਗ ਵਾਲੀ ਮੁੰਦੀ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗਲ ਇੱਥੇ ਧਾਗਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਬੰਨਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਛ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਜੀ ਸਿੱਖ ਲਾਣ ਤੇ ਉਹਦੀ ਤੇਰੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨੀ, ਟਾਈਮ ਭੱਜਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਪੁੱਛਦਾ ਆ ਕੌਣ ਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹਿੰਦੂ ਤੁਰਕਨ ਤੇ ਹੈ ਨਿਆਰਾ। ਜਬ ਲਗ ਖਾਲਸਾ ਰੇ ਨਿਆਰਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ। ਹਿੰਦੂ ਤੁਰਕਨ ਤੇ ਹੈ ਨਿਆਰਾ, ਫਿਰਕਾ ਇਨਕਾ ਅਪਰ ਅਪਾਰਾ। ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਵਿਆਹ ਨਿਕਾਹਨਾ ਇੱਕ ਰਾਤ। ਸਿੱਖ ਵਿਆਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਨਿਕਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਵਿਆਹ ਅੱਗ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਹੁੰਦਾ, ਨਿਕਾਹ ਮੁੱਲਾ ਜੀ ਕਬੂਲ ਕਰਕੇ ਪੜਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵਿਆਹ ਨਿਕਾਹਨਾ ਇੱਕ ਰਾਤ, ਭੁਗਤ ਆਨੰਦ ਪੜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਫਰਕ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਨਿਆਰਾਪਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ, ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀ ਜੋ ਮਰ ਜਾਤ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾ, ਸਿਆਪਾ ਕਰਦੇ। ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ ਗਰੜ ਪੁਰਾਣ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ। ਬੰਦੇ ਦੀ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਲਾ ਕੇ ਸਿਆਪਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਸਿਆਪੇ ਕਰਕੇ ਡਰ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਚਿੰਬੜ ਜਾਏਗੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ। ਜਿਹੜਾ ਭਾਪਾ ਸੀ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਿਆਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਭਜਾਉਣ ਦੇ, ਭਾਪਾ ਦੌੜ ਜਾਏ ਇੱਥੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਘਰ ਦਾ ਮਾਲਕ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਰੱਬ ਹੀ ਰੱਖਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਆਪਾ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਲਿਖਿਆ ਗਰੜ ਪੁਰਾਣ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਨਿਆਰਾਪਨ ਕੀ ਹੈ? ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀ ਜੋ ਮਰ ਜਾਤ, ਬਾਂਟਤ ਹਲਵਾ ਤੁਰੰਤ ਬਣਾਤ। ਬੰਦਾ ਮਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਨੇ ਆਨੰਦ ਭਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤ ਆਨੰਦ ਭਿਆ। ਇਹ ਕੜਾਹ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਮਿੱਠਾ ਮੂੰਹ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਲੈ ਵੀ ਛਕੋ ਸਾਡੀ ਬੀਬੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਲੇਬੀਆਂ ਵੀ ਖੜਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹੈਗਾ ਮਨ ਮਾਤੇ, ਮੈਂ ਉਸ ਕਹੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਕੜਾਹ ਬਾਂਟਤ ਹਲਵਾ ਤੁਰੰਤ ਬਣਾ। ਸਾਡਾ ਵੱਖਰਾਪਨ, ਅਸੀਂ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਵੀ ਰੱਬ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡਾ ਬਾਪੂ ਗੋਲਿਆ, ਸਾਡੀ ਬੇਬੇ ਖੋਲੇ, ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। तेरी रजा जो तू कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। हिंदू तुर्कनते हैं न्यारा, फिरका इनका अपर पारा। ब्याह निकाला एक रात, भुगत आनंद पढ़ात। सिंह सिंगणी जो मर जात, क्रिया बांट हलुआ तुरंत बनात। क्रिया कर्म करावत ना है, हड्डी पाए ना गंगा माए। ये बाद च कर्म कांड नहीं कर देते, साडे तो सारे कर लग पे। 2 साल तो मैं नोट करना, सिखां नूं एक बीमारी लग गई, बीबी पापा चढ़ाई की। ये फिर जी उन्होंने आप भाई जी बरीना करो। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੀਦਾ, ਭਰਾਵਾ ਬਰੀਨੇ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪਤਾ? ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਬਰੀਨੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬਰੇ ਤੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਰਾਧ, 11ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕਰਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਰਾਧ ਬਰੀਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਰਸੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਬਰਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਈ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਭ ਮਨਮੱਤਾਂ ਨੇ, ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਸਰਾਧ
ਪਿੱਤਰ ਭੁੱਖੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਉਣਾ, ਬਰਸੀ ਮਨਾਉਣੀ, ਬਰੀਨਾ ਕਰਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੱਤ ਆ। ਕਰਨ ਅਗਲੇ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਮੱਤ ਆ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਭਰੋਸਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਾਪੂ ਬੇਬੇ ਦਾ ਭੋਗ ਪਵਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਅੱਬ ਕੀ ਵਾਰ ਬਖਸ਼ ਬੰਦੇ ਕੋ ਬੌਰ ਨਾ ਭਵਜਲ, ਫੇਰਾ ਕੰਮ ਨਿਬੜ ਗਿਆ। ਸਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਆ ਰਿਨਿਊ ਕਰਾਉਣਾ ਭਾਪੇ ਬੇਬੇ ਲਈ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਵਿਛੜੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਚਰਨਾਂ ਚ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਲਾਇਸੈਂਸ ਰਿਨਿਊ ਕਰਾਉਣਾ ਆ, ਜੇ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਡੇਟ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਭਰੋਸਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਸਾਡਾ ਪਾਪਾ ਮੰਨਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਯਕੀਨ ਆ ਉਹਦੇ। ਉਹ ਦਾਨਾ ਸਰਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਵੀ ਵੇਚੇਗਾ ਨਾ, ਵਸਾਹ ਦਾਨ ਇਸੇ ਦੀ ਹੈਗਾ ਏ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹੀ ਪਾਸੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਰਿਆ ਕਰਮ ਕਰਾਵਤ ਨਾ ਹੀ, ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਪਾਲਦੇ। ਹੱਡੀ ਪਾਏ ਨਾ ਗੰਗਾ ਮਾਏ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਰਦੁਆਰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਕੀਰਤਪੁਰ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਘੱਟ ਆ? ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਵਗਦਾ ਉੱਥੇ ਰੋੜ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਵਗਦਾ ਭਾਵੇਂ ਮਿੱਟੀ ਪੱਟ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦੱਬ ਦਿਓ। ਸਵਾਹ ਆ ਹੁਣ ਕੀ ਆ? ਜੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਪਾ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਜੀ ਨਾਲ ਖਾ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਦਾਨ ਭਾਂਡੇ ਦਾਨ ਕਰਕੇ ਆਉਣੇ। ਯਾਰ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ, ਕੰਬਲ ਰਜਾਈਆਂ ਦੇਣੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਦੇ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪਏ ਭਾਵੇਂ ਸੜ ਜਾਣ, ਗੜ ਜਾਣ, ਭਾਈ ਮੱਖੀ ਮਾਰਨੀ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੋਰੇ ਨਵੀਆਂ ਰੱਖ ਦੇਣੀ, ਭਾਪੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਵੇ। ਤੇ ਜੇ ਭਾਪਾ ਫੀਮ ਦਾ ਗੋਲਾ ਖਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਬੋਤਲ ਪੀਂਦਾ, ਉਹ ਨਾ ਰੱਖ ਦਿਓ ਮਹਾਰਾਜ ਮੋਰੇ ਲਿਆ ਕੇ। ਕੌੜੀਆਂ ਲੱਗਣੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਖੇਮਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਰੋਣੇ ਆ। ਨਿਆਰਾ ਖਾਸ ਕਿਰਿਆ ਕਰਮ ਕਰਾਵਤ ਨਾਹੀ, ਹੱਡੀ ਪਾਈ ਨਾ ਗੰਗਾ ਮਾਹੀ। ਇਹ ਵੱਖਰੇ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਵੱਖਰੇ ਨੇ? ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਕਤੇਬ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਤ ਨਾ ਸੁਣਤ ਨਾ ਮਾਨਤ ਕਾਣ। ਇਹ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਜੇ ਰੱਖਦੇ। ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ? ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਦੇ, ਭਾਈ ਜੀ ਕਾਕੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਆ, ਪੱਤਰੀ ਜੀ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਸ਼ੁਭ ਦਿਨ ਕਿਹੜਾ ਆ। ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ। ਪੜ੍ਹਤ ਨਾ ਸੁਣਤ ਨਾ ਮਾਨਤ ਕਾਣ। ਹਾਂ, ਨਿਆਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੋ ਕਥੀ ਕਲਾਮ ਤਾਂ ਪਰ ਰਾਖਤ ਇਮਾਮ ਤਮਾਮ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਜੋ ਕਲਾਮ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਕਹਿ ਗਏ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਤੈਨੂੰ ਆਸਰਾ ਕਿਹਦਾ? ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਬਾਪੂ ਸਾਡਾ ਕਹਿ ਗਿਆ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਬਾਣੀ ਬਿਨਾਂ ਦੂਜੀ ਓਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਈ ਦਾ ਦਾਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੁੰਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਨਿਆਰੇ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ, ਨਿਆਰੇ। ਉਹੀ ਨਸ਼ੇ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ, ਕਬਾਬਾਂ, ਉਹੀ ਵਹਿਮ ਭਰਮ, ਉਹੀ ਪੈਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਚ ਉਹ ਕੁਝ ਹੈ। ਨਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜੀ ਐਡੀ ਛਾਤੀ ਚੌੜੀ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਨੇ 230 ਸਾਲ ਲਾਏ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਲਈ। ਆਹ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰ, ਉਸ ਸਾਂਚੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕਰ। ਮੈਂ ਆਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ। ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਆਹ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦਾ, ਏਦਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੇਲਾ ਹੀ ਲਾਇਆ, ਲੰਗਰ ਛਕਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੰਗਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਕਮਾਲ। ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਾਈਦਾ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਜਾਈਦਾ, 5-7 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਕਲੈਂਡ। ਉਹ ਦੱਸ ਕਈ ਬੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਣਗੇ, ਭਾਈ ਜੀ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣਿਆ ਕੀ? ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਕੜੀ ਚੌਲ ਬਣੀ ਆ, ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੀਲੇ ਚੌਲ ਬਣੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ। ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਉਹ ਲੰਗਰਾਂ ਲਈ ਬਣਦੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਲੰਗਰਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਆ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਕੂਲੇ ਸਿੱਖਣ ਜਾਂਦੇ, ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ, ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਣਾ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚਟਸਾਲ ਹੈ, ਚਟਸਾਲ ਬਦਿਆਲਾ ਜਿਤ ਹਰ ਗੁਣ ਸਿੱਖਾ। ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਸਿੱਖਣੀਆਂ। ਲੋਕ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਸਿੱਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਹ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਰੱਬ ਵਰਗਾ, ਨਿਰਾ ਰੱਬ ਵਰਗਾ। ਸਰੀਰ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ 'ਚ ਗੁਣ ਰੱਬ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਖਾਲਸਾ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਫੌਜ, ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਖਾਲਸਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੀ ਮੌਜ। ਫੌਜ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਿੰਟ ਲੈਣਾ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ ਸਮਾਪਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰ। ਫੌਜੀ ਜਦੋਂ ਫੌਜ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਤੁਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੁਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਰ ਕੇ ਤਾਂ ਆਇਆ ਇੱਥੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੁਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਡਿਸਿਪਲਿਨ 'ਚ ਤੁਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਫੌਜੀ ਆਪਾਂ ਤੁਰਦੇ ਦੇਖੇ ਕਿੱਦਾਂ, ਲੈਫਟ ਰਾਈਟ ਇੱਕਦਮ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਰ ਤੁਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਚਾਲ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਫੌਜ 'ਚ ਉਹ ਘਾਟ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਰ ਤੁਰੇ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਫੌਜ। ਫੌਜ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਰੱਖਦਾ ਜੇ ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਰੋਹ ਪਾਉਣਾ। ਰੱਖਦੇ ਨਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮੈਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਦਬਦਬਾ ਬਣੀ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਬੜੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ।
ਡਰਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਰੱਖਦੇ ਡਰਨ ਲਈ, ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਹੀ ਨਾ ਕਰ ਜੇ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਿਓ। ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਫੌਜ, ਰੱਬ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਫੌਜ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਰੱਬ ਨੂੰ ਫੌਜ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਪਰ ਲਿਖਿਆ ਖਾਲਸਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਫੌਜ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਜੇ ਮੇਰਾ ਬਣਨਾ ਨਾ ਖਾਲਸਾ, ਤੇਰੇ 'ਚ ਡਿਸਿਪਲਨ ਫੌਜੀਆਂ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਸਾਰਤਾ ਹੋਊਗੀ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਸਾਰਤਾ, ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ, ਪਟਨੇ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ। ਬਾਕੀ ਛੱਡੋ, ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਕੱਪ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਨੇ 3 ਕਹਿਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਛੱਡੋ ਪਰੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੋ, ਕਹਿਣਾ ਆ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਬੜਾ ਖੁਸ਼। ਲੈ, ਇਹ ਫੌਜ ਆ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ। ਇੱਕ ਦਾ ਮੂੰਹ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ, ਇੱਕ ਦਾ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ। ਉਹ ਨਿਆਣੇ ਨਹੀਂ ਆਖੇ ਲੱਗਦੇ ਭਰਾਵੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਬੋਲੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਜਿੱਦਣ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਇੱਕ ਹੋ ਗਈ, ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਲ ਤੋਂ ਦੇਖਣਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੀ ਚਾਲ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਖਾਲਸਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਫੌਜ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਖਾਲਸਾ। ਤੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ का खालसा, परमात्मा की मौज। नाले के जब लग खालसा रहे न्यारा, उन्ना च तब लग तेज दियूं मैं सारा। जब ये गै विपरन की रीत, विपर पंडित नूं कहंदे, पुजारी नूं कहंदे, जब ये गै विपरन की रीत, मैं ना करूं प्रतीत, मैं ना करूं इनकी प्रतीत, मैं भरोसा नहीं करता। गुरु रहमत करे, 230 साल गुरु की मेहनत हम अजाई ना दवाइए, खालसे बनने का यत्न करिए। खंडे की पौल लीए, देहधारी पखंडियां ने चुगलों चों निकल के शब्द गुरु की लड़ लगी, आप कमाई करिए। ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸਫਲਾ ਹੋ ਸਕੇਗਾ, ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ। ਟਾਈਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀਰ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਜੀ 10 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਲਾ ਦਿਓ, ਤੇ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਲਈ ਖਿਮਾ। ਲਫ਼ਜ਼ ਕਈ ਬੜੇ ਕੌੜੇ ਬੋਲੇ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੁਕਮ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੰਗਤ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਗਣੀ ਹੈ, ਖਿਮਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਰਦਾਸ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਕਮਾ ਸਕਾਂ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਸ ਸਕਣ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ। ਬਾਕੀ ਜਿਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸੇਵਾ ਲਾਉਣਗੇ ਵੀਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਹੋਣੀ, ਆਪਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੋੜੇ ਝਾੜਾਂਗੇ। ਭੁੱਲਾਂ ਨਾ ਚਤਾਰਦੇ। ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਗੱਜ ਵੱਜ ਆਖੋ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। रामकली महला तीजा। आनंद को ओंकार सतगुरु प्रसाद। आनंद पाया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया। सतगुरु ता पाया सहज से, मन लगिया वरदाना। शब्दों तगाओ हरि केरा, मन गुनी वसाया। मेरा नानक आनंद हुआ, सतगुरु मैं पाया। हे मन मेरे तू सदा रहो हर नाल। हर नाल रहो तू मन में, सब विसार। अंगीकारो करे तेरा कारज सब सवारना। नानक मन मेरे सदा रहो हर नाल। साचे सारे क्या नहीं करते हैं, करता तेरा सब कुछ है, जिस दे सो पावे। वसया बाजे शब्द करे, कह नानक सत्य सार क्या नहीं कर तेरा। सतनाम सतनाम आधार मेरा, जो भुखा सब गवाइया। सदा कुर्बान कीता गुरबिट हो, जिस दिया वड्याइया। नानक सुनो
ਸ਼ਬਦ ਕਰੋ ਪਿਆਰੋ ਸਤਿ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਦਾਰੋ ਵਾਜੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਕਿਤਕਾਰ ਸਪਾਗੇ ਬਸ ਪਗ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ ਕਲਾ ਜਿਤ ਕਰਤਾਰੀਆਂ ਪੰਜ ਗੁਰੂ ਰਸ ਗੀਤ ਕਾਰ ਵਾਰਿਆ ਪੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਮ ਕੋ ਸੇ ਨਾਮ ਹਰ ਕੇ ਲਾਗੇ ਅਨੰਦ ਸਰੋਵਰ ਪਾਦਿਓ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਪਾਰ ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਸੂਰੇ ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਸੰਤ ਸਾਧਨ ਪੈ ਸਰਸੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ ਉਮੀਦ ਕਰਕੇ ਪਵਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਬਾਜੇ ਅੰਤ ਤੁਰੇ ਸਭੋ ਅਵਨ ਗੁਰੂ ਮਾਈ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਕਰਤ ਮਾਤ ਬਿਰਸਦਾ ਦੁਇਦਾਰੀ ਲਾ ਖੇਲਾ ਸਗਲ ਜਗਤ ਜਗਿਆਈਆਂ ਮੁਰੀਆਂ ਵਾਚਨ ਕਰਮ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਵੇਲੇ ਰਖ ਗੁਰੂ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਕੇ ਨਿਰੋਜਨ ਕੇਤੀ ਸ਼ੁद्धੀ ਨਾਮ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਠਾਕੁਰ